मागी खिया केबे नथिला ए जाति पताई जाने ना हाथ खंडिया हाथ रे महाप्रसाद बांटे जार जगन्नाथ बांटे जार जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्त को शुभ अभिनंदन। तेणु आसतु आज कथा और कहानी रे भगवान कथा शुणा जहाँकि ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल से ही कथा उपर आधारित एक कहानी जहाँकि अकबर आउ तांकर मंत्री बीरबल्लभ कथा। अकबर आउ तांकर मंत्री बीरबल्लभ ये दुहे जंगल को पारधी करने को जाइथांती। राजा पारधी करने को जाती, शिकार करने को जाती, मनोरंजन करने को जाती, बुलाबुली करने को। तेणु यही एक मुहूर्त राजा और मंत्री, राजा अकबर मंत्री तांकर प्रिय मंत्री बीरबल को साथी धरी जंगल को पारधी करने को जाऊथांती। यही समय जाऊ जाऊ तांक खड्गरु खड्ग धरी तीक्ष्ण खड्ग जहाँकि छुईदेला मात्र के एते धार होती जे कटि जाऊ थाए। तेणु यही धरिकी जाऊ 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 असावधानता हेतु आंगुठी कटिगला। धरिकी जाऊँगी खड्ग धारुआ होती जंगल में जाऊँगी बुले बुले चलुँच अन्य मनस्क धरी कथा हो चली आंगुठी कटिगला कौन कारण जो आंगुठी बाजिगला कटिगला। जदि कटिगला सांगे सांगे कौन है आंगुठी झर 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 ही रक्त बही जाऊ था। जदि बही जाऊँगी सांगे सांगे अकबर मंत्री को डाकिले कहले बीरबल देख देख मो हाथ कि भाव में रक्त झर झर हो बही जाऊँगी असावधानता हेतु मुझे धरी ए खड्गटी बाजिगला एवं आंगुठी कटिगला रक्त तो बही जाऊँगी। बीरबल मंत्री सांगे सांगे कहले टिके भक्ति रे ईश्वर प्रति अगाध भक्ति तेणु भगवान अतूट विश्वास। तेणु से कहले कहले ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल। क्या कहले अकबर को कहले कहले ईश्वर जहाँ करती ताहा प्राणीर मंगल। कहला अरे ये कि निर्बोध मंत्री मो हाथ कटी आंगुठी कटी रक्त झर झर बही पड़ी यही कटिकी रक्त बही जाऊँगी मोर शरीर दुर्बल हो पड़ी। ये कौन कौन ना कहला ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल। ईश्वर कौन मंगल करते मो आंगुठी की काटिकी मो हाथ रक्त बहीकी। कहला अरे निर्बोध मूर्ख तेणु ये बुद्धि सुद्धि किसी ना ये मंत्री पद पाइबापी अयोग्य। रागिगले पूरा रागिगले। तेणु रागी जाए कौन कले आउ कौन सी एका जाऊे मंत्री सी आउ मंत्री परिषद अन्य कर्मचारी सांगे था निर्देश देले ए मंत्री को बांधि दियो ताकू नहीं कारागार में निक्षेप कर कारागार में बंदी कर रख। तेणु ये आदेश देले कहले जाओ तुम्हें से कारागार में सड़ुथुव ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल सी भी तुम मंगल कर ईश्वर तुम भी मंगल कर कारागार में बसिक सड़ब। बांधि नेले पात्र मंत्री माने बांधि नेले नहीं कौन कले ना सैन्य सामंत माने बांधि नहीं कारागार में निक्षेप कले। समस्ते पलि आसिले। राजा कौन कले ना एकुटिया टिके नीरव बसिले एवं बुलू थांती कौटी ना से जंगल में बुलू थांती। टिके जंगल शांत कमनीय अपरूप को देखी मन भितर अपार आनंद पाउथांती एवं जंगल सुर जंगल दृश्य को उपभोग करुथांती। पक्षी मानकर काकली पशु पक्षी मानकर गहली चहली तेणु से दृश्य देखुं। यही अवसर में कौन होती ना यही अवसर में गोटे दस्यु दल जो माने कि दस्यु जानी समस्ते दस्यु वृत्ति कर किए दस्यु रत्नाकर कथा जानते जे कि बाल्मीकि होगा। तेणु दस्यु वृत्ति कर चोरी कर डकायत कर लोक मान धन संपत्ति लुंठन करुवा गोटे दल आसिक पहुँचले। देखु देखु राजा को धरी पकई कलारे ये तो बढ़िया हृष्टपुष्ट होती ये तो आम कम ठीक लगे यहीटा चल धरी नवा
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧରି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଠି ମୁଖିଆ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଚାଲୁଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ ବଳି ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନା ମଣିଷ ବଳି ଦିଆଯିବ, ଯାହାକୁ କି ରଜାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନେ? ଏ ଦସ୍ୟୁ ଦଳ ଯଦି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ନେଇକି ରଖିଲେ ସେଦିନ। ତା ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆକୁ ଦେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ଆମେ ଧରି ଆଣିଛୁ ଯିଏକି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମୂଳ ଚୂଳ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦେଖିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯା କଟି ଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କର। ସିଏ କ'ଣ କଥା ଥିବ ନା ଥିବ ନଥିବ, ଆମେ ତ ସିଏ ସହଜରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡାର ଧାରର ବାଜିଛି, ଫାଳେ ଚେ ପଳେଇଥିବ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଥା। ତାଙ୍କ ମନ ସେଇଠି ଥାଏ, ସେଇଠି ଖାଲି ହାତ ମାରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରେ, କି ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ମହରଗରୁ ଆସି କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲି, ମହରଗରୁ ଆସି କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା ହେଲି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଏଭଳି କହି ମୋର ଠିକ୍ ହେଲାନି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ମଙ୍ଗଳ? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ପଠେଇଦେଲି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇନା ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ ତମକୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ କାରାଗାରକୁ ପଠଉଥିଲ ନା, ତୁମକୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ତମେ ବଳି ଚଢ଼ିଯାଉ, ତମକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋତେ ଏଇନା ଥଟ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ଅଟହାସ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଭଳି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରେ ବଥା ବିନ୍ଧା ଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମନ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏ ଦସ୍ୟୁ ଦଳର ମୁଖିଆ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କଟି ଯାଇଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳିଟି। ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ 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 କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କଟି ଯାଇଛି। କେମିତି କଟିଲା ନା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀରେ ଏହା କଟିଯାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ହାତ ବଥା ବିନ୍ଧା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୁଖିଆ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ ବଳି ଚଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ତମକୁ ଆଉ ଭଲ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି, ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଣିଷକୁ କାହାର କଟି ଯାଇଛି, କାହାର ହାଣି ଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଣିଲ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼ାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଣିଷକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇବା? ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସିଏ ବଳି ଚଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବ, ଯାହାର କୋଉଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଧରି ଆଣ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହୋସ ପଶିଲା, କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର କ'ଣ ତରବାରୀ ଝୁଲୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ ବେକ କଟିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବଳି ଚଢ଼ିବେ ମାନେ କ'ଣ, ବେକ କଟିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରାଜା ଭୟାତୁର ହୋଇ ବହୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଣିଷକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖ। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ, ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଇକି ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ମାରିଲେ, କହିଲେ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ରଖିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ରଖିଦେଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ବିଦା କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଯା ପଳା, ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ ବଳି ଚଢ଼ା ଯାଇପାରିବନି, ତୁ ଯା ପଳା, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଯା ପଳା। ସେଠୁ ରାଜା ଆସିବେ, କେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ, ଗୁଦୁଗୁଦୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କେତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ। ବୀରବଲ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ, ପ୍ରକୃତରେ ସତ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ, ତାହା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକକ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ ବଳି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆଉ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ କବଳରୁ। ତେଣୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ରାଜବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କର ବୀରବଲଙ୍କୁ। ବୀରବଲଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଲେ, ବୀରବଲଙ୍କୁ ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଗଦଗଦ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଲେ।
ସବୁ କଥା କହି ସାର କଣ କହିଲେ ନା ତାକୁ ଦସ୍ୟୁ ଦଳ ଧରିନେଲେ ମାରିଦେବା ଏମିତି ତାକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ବୀରବଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ ଠିକ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ ତମକୁ ଯୋଉ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ଈଶ୍ୱର ତମର ଏଠି କି ମଙ୍ଗଳ କଲେ ମୁଁ ବୁଝୁନି। ମୁଁ ତ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଲି ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତମକୁ କାହିଁକି କାରାଗାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ବୀରବଲ କହିଲେ ମହାଭାଗ ରାଜାଧିରାଜ ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜା କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେନି ରେ ରାଜା କେତେ କଳା ରାଜା ହଉଛି 16 କଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି 32 କଳା ତାଙ୍କ ଡବଲ ଜ୍ଞାନ ରାଜାଙ୍କର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତା ଡବଲ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀର। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ ଆପଣ କଣ ଏକା ଯାଇ ମତେ ଯଦି କାରାଗାରକୁ ନ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଏକା ଧରି ନେଇଥାନ୍ତେ ମତେ ବି ଧରି ନେଇଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଳି ଚଢ଼େଇଲେନି ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ମତେ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାରଣ ମୁଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି ମୋର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା କାରାଗାରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ବି ସିଏ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ରାଜା ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ବୀରବଲ ଉପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜ ପରିଷଦ ଯେତେକ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବୀରବଲଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବୀରବଲଙ୍କୁ ବହୁ ଉପହାର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା କଣ ଶିଖିଲେ ୟା ପଛରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଇଏ କାହାଣୀ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମନଗଢ଼ା ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କାହାଣୀ ପଛର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କାହାଣୀ ପଛର କଥା କଣ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର କଥା। ବିଶ୍ୱାସ ବିହୀନ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ସୁଫଳ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ।